जय जगन्नाथ सांग माने मु लिजा आपण मानक स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल ओडिया भाषा और साहित्य को। आज आमे एसएसबी लेक्चर सिलेबस रो तृतीय प्रभाग रे थिबा गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय फकीर मोहन सेनापति उपन्यास गुड़ी को आलोचना करिबा। एही प्रश्न गुड़िक विभिन्न आलोचना पुस्तक गुड़ी को पढ़ी करा जाइछि, जहाँ आपण मानक पई संपूर्ण रूपे उपयोगी हेबो एवं एही वीडियो रे आपण माने सठिक तथ्य पाई परिबे। आपण मानकर भल पाइबा ही मते वीडियो करिबा पई प्रेरणा दिए। आपण मानकर श्री हस्त रे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जहाँ फल रे अपलोड हेउतबा वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु आउ डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। फकीर मोहन सेनापति 1843 मसीह जन्म ग्रहण करथिले एवं 1958 मसीह मृत्युवरण करथिले। चलंतु प्रथमे आमे जानिबा जे एसएसबी लेक्चर एग्जाम रे आसुथिबा प्रश्न गुड़िक केउ भली। प्रथम प्रश्नटी होछि भास्कर पंडित फकीर मोहनकर केउ उपन्यासर चरित्र? सठिक उत्तरटी होछि लच्छमा। परवर्ती प्रश्नटी केउ पत्रिका रे फकीर मोहन 6 माण 8 गुंठ प्रकाशित होइथिला? सठिक उत्तरटी होछि उत्कल साहित्य। परवर्ती प्रश्नटी होछि फकीर मोहन को केउ उपन्यासर पार्श्व चरित्र होछि दिलदार मियाँ? सठिक उत्तरटी होछि 6 माण 8 गुंठ। परवर्ती प्रश्नटी होछि ओडिया रे किए प्रथमे सामाजिक उपन्यास लेखिथिले? सठिक उत्तरटी होछि फकीर मोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्नटी होछि 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर 23 नंबर परिच्छेदटी कौन? सठिक उत्तरटी होछि कर्मफल। ओडिया साहित्यर थामर्स हाड़ी भाव में काहाकू ग्रहण करा जाए? सठिक उत्तरटी होछि फकीर मोहन सेनापति को। हिंदी साहित्यर कथा सम्राट प्रेमचंद को सहित काहाकू तुलना करा जाइछि? सठिक उत्तरटी होछि फकीर मोहन सेनापति को। 6 माण 8 गुंठ उपरे केउ उपन्यासर प्रभाव पड़िछि? सठिक उत्तरटी होछि प्रेमचंद को गोदानर। परवर्ती प्रश्नटी होछि रात्रि शेष पाहांती आकाश उज्ज्वल शुक्रतारा परी ऊनविंश शताब्दी शेष ओडिया साहित्यर अंधकार वृत्त दिग्बलय 6 माण 8 गुंठर अभ्युदय होइथिला एक उज्ज्वल प्रभातर वार्ता धरी। से प्रभातर जय होइछि, एही मतटी काहार? सठिक उत्तरटी होछि सुरेंद्र महांतींकर। फकीर मोहन सेनापति 4टी उपन्यास लेखिथिले। प्रथम सामाजिक उपन्यास होछि 6 माण 8 गुंठ, जहाँकि 1997 मसीह लेखा जाइथिला एवं यह पुस्तक आकार प्रकाश पाइथिला 1902 मसीह। द्वितीय उपन्यासटी होछि मामू, जहाँ 1913 मसीह लेखा जाइथिला एवं यह प्रकाश पाइथिला उत्कल साहित्य प्रेस रु। परवर्ती उपन्यासटी होछि लच्छमा, जहाँ 1914 प्रकाश पाइथिला उत्कल साहित्य मुकुर प्रेस रु। उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइथिला एवं मुकुर प्रेस रु। चतुर्थ उपन्यासटी होछि प्रायश्चित। 6 माण 8 गुंठ 1897 रु 1899 मसीहा जाए केउ पत्रिकार बाहरुथिला? सठिक उत्तरटी होछि उत्कल साहित्य। केउ छद्म नाम प्रकाश पाइथिला? 6 माण 8 गुंठ केउ छद्म नाम प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तरटी होछि धूर्जटी। एही उपन्यासर जमीदार हेउछन्ती रामचंद्र मंगराज, निरीह तंती हेउछन्ती सारिया भगिया, गोटे गाई थिला जहार नाम नेत एवं तांको घरे काम करुवा पोइलीर नाम चंपा। भगिया पागल होई जाए। 6 माण 8 गुंठरे मोट 28टी परिच्छेद रही। फकीर मोहन का प्रतिभा
ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରମ ବିକାଶରୁ ଏକ ଉନ୍ମେଷ ନୁହେଁ, ଜଗତର ସବୁ ପ୍ରତିଭା ପରି ଏହା ଆକସ୍ମିକ। ଏହି ମତଟି କାହାର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି 27 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚମ୍ପା ତାକୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ହରକଳା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଅମାରରେ ଧାନ ଅଛି। 2007 ଅଂଶ, 15 ନିହଣ, 6 ବିଶ୍ଵ, 2 କାଳି ଧାନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ମାଳତୀ। ବଳଦ ଥିଲା 15 ହଳ, 10 ଜଣ ହଳିଆ, 17ଟି ସଜନା ଗଛ। ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାମଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନରେ 5ଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାମନଗର, ହାଣ୍ଡିଖାଇ, ବାଲିଆ, ସୌତୁଣିଆ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଏବଂ ଏହି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ। ନଟବର ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର ସବୁ ଜମିକୁ ଜମିଦାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନଟବର ଜମିଦାରଙ୍କର 4ଟି ପୁଅ। ରତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାଘସିଂହ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ କଥା ଅଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ହଳିଆ କୋଳରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋବରା ଜେନା ହେଉଛି ଚୌକିଦାର। ଏଥିରେ ଯେଉଁ 28ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ସେହି 28ଟି ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ସ୍ୱନାମ ପୁରୁଷ ଧନ୍ୟଃ, ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ଚାଷ ତଦାରଖ, ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ, ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ ଚମ୍ପା, ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା, ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଜମିଦାର ଶେଖ୍ ଦିଲଦାର ମିଆଁ, ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଗାଁ ହାଲଚାଲ, 10ମ ପରିଚ୍ଛେଦ ତନ୍ତୀସାହି ବର୍ଣ୍ଣନା, 11 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୋବରା ଜେନା, 12 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ଅସୁର ଦୀର୍ଘୀ, 13 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ହିତୋପଦେଶ, 14 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ମନ୍ତ୍ରଣା, 15 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ବାଘସିଂହ ବଂଶ, 16 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ, 17 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ କିପରି ଘର କରିବି, 18 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ସାଆନ୍ତାଣୀ, 19 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ପୁଲିସ ତଦାରଖି, 20 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ଓକିଲ ରାମଲାଲ, ଓକିଲ ରାମ ଲାଲ, 21 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ କଟକ ସେକ୍ସନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ, 22 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନ ଘର, 23 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ କର୍ମଫଳ, 24 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ଖୁନି ତଦାରଖ, 25 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ହାଲଚାଲ, 26 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ବାବାଜୀ ଲଳିତା ଦାସ, 27 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଏବଂ 28 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ। ଏବେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ମାମୁଁ ବିଷୟରେ। ଏହି ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସଟି 1913 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରୁ 1906ରୁ 1908 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଗ୍ରାସନୀତି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ନାଜର ନଟବର। ଦାଶରଥୀଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ବାନାମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଟବର। ଦାଶରଥୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମେନକା ଦେଈ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦମଣି। ବାନାମ୍ବର ବିବାହ କରିଛି ଲଳିତାକୁ ଏବଂ ନାଜର ନଟବର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବିଶାଖାକୁ। ଉତ୍ତର ରାୟଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର, ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର। ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହାନିଲାଭ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦମଣିକୁ। ପୀତାମ୍ବର କଟକର ପେସ୍କାର କାମ କରନ୍ତି। ନାଜରାଣୀଙ୍କର ଚାକରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳା। ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନଟବର ଚିତ୍ରକଳାକୁ ହାତ କରି ତାକୁ ଲଳିତା ନାମରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନଟବରଙ୍କର ଶଳା ହେଉଛନ୍ତି ରାଘବ ମହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ 2ଟି ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଶାଖା, ପ୍ରଭୁଦୟାଲ। ଛକଡ଼ି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛି ବିଶାଖା, ଯାହାକୁ 20 ବର୍ଷ। ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲ
ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦମଣିକୁ। ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ନରହରି ଓ ଶ୍ରୀହରି। ରାଘବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଦୟାଲ। 2 ଜଣ ଯାକ ମଦ୍ୟପ ଅଟନ୍ତି। ଛକଡ଼ି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ବିଶାଖା, ଯିଏକି ବିବାହ କରିଛି ନଟବରକୁ। ନଟବରର ଶଳା ହେଉଛି ରାଘବ ମହାନ୍ତି। ରାଘବ ମହାନ୍ତିର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଦୟାଲ। ତୃତୀୟ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଲଛମା। ଏହା 1914 ମସିହାରେ କଟକର ମୁକୁର ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। 1901ରୁ 1903 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଲଛମାଟି ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଥିରେ ମରହଟା ଶାସନର କଥା ରହିଛି। ପୁରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ିଖାଇ ନିକଟରେ ବର୍ଗୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଲଛମା ଏବଂ ବାଦଲ ସିଂହ ଦୁହେଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ରାଜା ବୈରିଗଞ୍ଜନ ମାନ୍ଧାତା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗରେ ଲଛମା କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଲିବଦୀ ଖାଁକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ମାନ୍ଧାତା। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ପରାଜିତ ହୁଏ? ହଳଦୀପଦା। ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗରୁ ଖସିଯାଇ ଲଛମା ମରହଟା ଶିବିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ବାଦଲ ସିଂ ନବାବ ଅଲ୍ଲିବଦୀ ଖାଁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ବାଦଲ ସିଂଙ୍କୁ ନବାବ ଅଲ୍ଲିବଦୀ ଖାଁ ରାୟବଣିଆର ଶାସକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଯାହା 1915 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋମଶକରଣ, ଯାହାଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ହେଉଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ଭଲକରଣ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶଳାର ପୁଅ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିଛି ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ। ସଦାନନ୍ଦ ଓ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୁଲ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସଦାନନ୍ଦ ଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। 2 ଶତ୍ରୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ରିଲିଜିୟସ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଷମଞ୍ଜି, ଯାହା 1917ରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।